Hello. Yes, sir. Double sir. Okay, sir. I'm just checking whether my voice is going. Okay. Sir, we will wait for 5 minutes again. Yeah. It will be good. We can wait for हाँ, 5 minutes. I thought of students saying are to you. joining. Yeah, okay. Uday Patil, sir. Hello, sir. Good morning, sir. Sir, good morning. You are joined, na? Okay. Yes. Okay. Dear parents, one kind. Sandeep, sir. Okay. Dear parents, one kind information to you all, and the chat box, one WhatsApp link details is available. Kindly click on it and join the WhatsApp group. I request all the parents, please go through the chat box where WhatsApp link is updated. So this is for your kids' future only. We are creating this WhatsApp link. Kindly click on it and join the WhatsApp. Thank you. संदीप सर, थोडं मराठीमध्ये सांगितलं तर बरं होईल. पॅरेंट्स जे सध्या आता जे ऐकत आहेत ना, संदीप सर. येस सर. नमस्कार, मी संदीप गोदडे, असिस्टंट प्रोफेसर संजय घोलप युनिव्हर्सिटी. तर मी सगळ्या पालकांना विनंती करतो की तुमच्या गुगल मीटच्या सर्व पालकांसाठी आहे.
त्यामुळे मी सर्व पालकांना रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी त्या लिंकवर क्लिक करावं आणि आमचा जो एचयूचा ऑफिशियल पेरेंट्स ग्रुप आहे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटचा तो प्लीज जॉईन करावा. तर याचा बेनिफिट एवढाच की जर आम्हाला तुमच्याशी जर कम्युनिकेट करायचं असेल कम्युनिकेट करू इन्फॉर्मेशन असेल तर ते आम्ही डायरेक्ट तुम्हाला व्हॉट्सअपवर शेअर करू. ग्रुप जॉईन करा आणि ज्यांना समजत नसेल तर Linga ma'am, shall we start? आपल्या पालकांना मदत करावी. Yes, sir. We will start now. I will start now. Very good morning to one and all. We are meeting here for the orientation program for academic year 2021-2022 semester 1. As we have already posted the timetable for this semester also, from today onwards you have classes, 3 hours classes. So before that, the commencement of the next semester, we thought that we will have one small interaction with you and your parents, so that it will be very helpful to you understand for the next semester's curriculum and what are the strategies department is going to plan. So we have invited you as well as your parents for this orientation program. So I will invite now Mr. ID Farne sir to give the welcome address. So very one and all welcome on behalf of Department of Electrical Engineering, Sanjay Godavar University. So I request Farne sir to give the welcome address. Hello, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. You proceed. Yes. You proceed. Okay, good morning all. Today we have gathered virtually here for the orientation program of this academic year 2021-22. For this, on behalf of Electrical Engineering Department and Sanjay Godath University, first of all, I would like to welcome all parents present over here. Also, we have with us our HOD, Dr. Rajinem Linus sir. So, on behalf of my department, I welcome you, sir. Also, Thank you. I would like to welcome all the faculties and the students present over here. या ओरिएंटेशन प्रोग्रामसाठी उपस्थित असणारे सर्व पालक, आमच्या डिपार्टमेंटचे एचओडी, सर्व स्टाफ, या सगळ्यांचं मी प्रथमतः इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटच्या वतीनं स्वागत करतो. असं म्हटलं जातं की ज्ञानाची भांडार जर मर्यादित स्वरूपात ठेवली तर समाजाची जिज्ञासा बधीर होते आणि असा समाज हा राष्ट्र निर्मितीसाठी उपयुक्त नसतो. त्यामुळे ह्या कोरोनाच्या काळात विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून आम्ही संजय गोडावत विद्यापीठाच्या मार्फत ऑनलाईन टीचिंग ह्या शैक्षणिक वर्षाचं आजपासून सुरू करत आहे. कारण आपल्याला जर चांगला एक युवक घडवायचा असेल तर त्यासाठी तो शिक्षित असणं हे खरंच गरजेचं आहे. कारण शिक्षण हे किती महत्वाचं आहे हे जर आपल्याला समजून घ्यायचं असेल तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं एक वाक्य आहे की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि तो जे पिल तो डरकाळी फोडल्याशिवाय राहणार नाही. आणि असा युवक आपल्याला किंवा असे विद्यार्थी आपल्याला निर्माण करायचे आहेत की जे राष्ट्रनिर्मितीच्या कार्यासाठी आपल्याला उपयुक्त ठरतील. आणि हाच असा उदात्त हेतू आम्ही डोळ्यासमोर ठेवून संजय गोडावत विद्यापीठाच्या मार्फत या शैक्षणिक वर्षामध्ये असणारं जे काही शैक्षणिक काम आहे, जे लेक्चर्स असतील ते सगळे लेक्चर्स ऑनलाईन मोडमध्ये जोपर्यंत शासनाचा काही पुढचा आदेश येत नाही तो पण ऑनलाईन मोडमध्ये घेण्याचा आम्ही ठरवलेला आहे. त्या बाबतीत असणाऱ्या थर्ड इयर आणि लास्ट इयरच्या साठी असणारे जे अकॅडमिक मध्ये जे काही आम्ही चेंजेस केलेले आहेत, जे चेंजेस तुम्हाला पुढे भविष्यात खूप उपयुक्त ठरणार आहेत ते पुढे आमचे उदय पाटील सर तुमच्याशी डिस्कस करतीलच. पण एकंदरीत या वर्षभरात ज्या ज्या काही गोष्टी आम्ही कंडक्ट करणार आहे, ज्या ज्या गोष्टी होणार आहेत ह्याची किमान माहिती पालकांना तसेच विद्यार्थ्यांना व्हावी ह्याच्यासाठी हा प्रोग्राम अरेंज केलेला आहे. सो पुन्हा एकदा मी सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद. Thank you, sir, for such a wonderful welcome address. So I request Uday Patil sir, who is our academic coordinator,
he will brief about the academic activities in this coming semester. So I requested Uday Patil sir to give his academic details. थँक्यू मॅडम. थँक्यू भारणे सर. प्रथमतः आजच्या या मीटिंगमध्ये उपस्थित असलेले सर्व पालक व विद्यार्थी यांना माझा नमस्कार. मी उदय पाटील. ॲक्च्युली मी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटमध्ये अकॅडमिक कोऑर्डिनेटर, म्हणजे सिलेबस संबंधी किंवा मुलांचे जे पूर्ण वर्षामध्ये जे अकॅडमिक्स जे चालू असतं त्याच्या संबंधीचं नियोजन आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन जे आहे याच्या संबंधी काम करतोय. तर आजच्या या मीटिंगचा मेन उद्देश म्हणजे ॲक्च्युली मुलांना सिलेबस हा माहिती आहे. सिलेबस म्हणा किंवा बाकीच्या ज्या काही गोष्टी आहेत कॉलेजमध्ये किंवा डिपार्टमेंटला इथं, त्या सगळ्या मुलांना माहिती आहेत. पण त्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या पालकांना माहिती होणं फार गरजेचं आहे. कारण आपण सगळेजण पाहताय की मागच्या 1.5 वर्षापासून ह्या कोविडमुळे डायरेक्ट इंटरॅक्शन जे आहे ते मुलांशी किंवा पालकांशी झालेलंच नाही. ओके, तर एक पालकांशी इंटरॅक्शन व्हावं आणि त्यांना ज्या ज्या काही गोष्टी आम्ही इथं डिपार्टमेंटमध्ये किंवा कॉलेजमध्ये करत आहोत त्याची माहिती होणं किंवा ती माहिती कळवणं हे फार गरजेचं होतं. मागच्या 6 महिन्यामध्ये आम्ही विचार करत होतो की कसं पालकांच्या सोबत पोहोचायचं, किंवा ती वेळ आम्हाला मिळत नव्हती किंवा ती योग्य वेळ येत नव्हती. पण ह्या अकॅडमिक वर्षामध्ये आता आज सुरुवात होत आहे, आजच्या म्हणजे अकॅडमिक इयर 21-22 याची सुरुवात आम्ही आजपासून करत आहोत, 3rd इयरची आणि फायनल इयरची. तर त्यासंबंधी थोडीफार माहिती देणं हे आमचं काम होतं किंवा पालकांना ते समजावून सांगणं, ह्यासाठी आजच्या मीटिंगचा हा मेन उद्देश आहे. थोडंफार मी सिलेबस म्हणजे जे जे काय आम्ही मुलांना शिकवतोय किंवा कुठल्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटी आम्ही घेतोय त्याच्यात एक 5 मिनिटांमध्ये मी सांगणार आहे. जास्त वेळ काही तुमचा घेणार नाही. फक्त पालकांना जर काही नंतर शंका वगैरे असतील किंवा सजेशन असतील तर बरेचसे पॅरेंट्स हे इलेक्ट्रिकल फील्डमध्ये काम करत आहेत, त्यांचे पण इनपुट्स आम्हाला लागतील की बाबा तुम्ही थोडंफार हे ऍड करू शकता किंवा मुलांना ह्या संबंधी तुम्ही गायडन्स देऊ शकता. ते सुद्धा तुम्ही जर इनपुट दिले तर आम्ही त्याचं वेलकम आहे. ते वी विल ट्राय टू इम्प्लिमेंट, आम्ही ते प्रयत्न करतो. ओके, तर थोडंफार मी सिलेबस जो आहे तुम्ही प्रेझेंट करतोय. म्हणजे 3rd इयर, फायनल इयर, 2nd इयर सगळ्याच जे वर्ग आहेत, जे क्लासेस आहेत ते नेमके कसे असतात, मुलांची एक्झामिनेशन सिस्टीम कशी आहे, कुठले कुठले त्यांना विषय आहेत. ओके, भारणे सर, वेदर स्क्रीन इज विजिबल? Yes, yes, continue. Yes, sir. Yes. ओके ओके ओके. तर आता हे जे समोर जे पेज दिसतंय तो सिलेबस आहे. म्हणजे थोडक्यात विषय कुठले कुठले आहेत मी तुम्हाला वाचून दाखवतो, पालकांना थोडंफार समजेल या भाषेमध्ये मी बोलतो. पहिला जो विषय आहे तो मॅथ्स आहे, म्हणजे गणिताचा विषय आहे. डिफरन्शियल इक्वेशन अँड ट्रान्सफॉर्म्स, म्हणजे त्यांना पुढे भविष्यामध्ये बरेच तुम्हाला माहिती आहे की इंजिनिअरिंगचा जो बेस आहे तो मॅथ्स ओरिएंटेड असतो. सो तो आणखी थोडा स्ट्रेंथन करण्यासाठी आम्ही सेमिस्टर 3 मध्ये म्हणजे 2nd इयरच्या पहिल्याच सेमिस्टरमध्ये तो एक मेन विषय आम्ही घातलेला आहे, डिफरन्शियल इक्वेशन अँड ट्रान्सफॉर्म्स. त्याच्यानंतर अॅनालॉग म्हणून आहे, थोडं अॅनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्सशी संबंधित आहे. नेटवर्क म्हणून आहे जो की प्युअर इलेक्ट्रिकलचा सब्जेक्ट आहे. मेजरमेंट, पॉवर जनरेशन, म्हणजे आता आपल्याला माहिती आहे हायड्रो म्हणजे पॉवर आपण कुठल्या कुठल्या माध्यमातून तयार करू शकतो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय. ओके, तर त्याचे सगळे टाइप्स म्हणा किंवा त्याच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन सगळी त्या सब्जेक्टमध्ये आहे. त्याच्यानंतर आम्ही 4-5 लॅबोरेटरीज आहेत. ओके, म्हणजे आता जी 3rd इयरला आणि फायनल इयरला जी मुलं मुली त्यांच्यासाठी हा सिलेबस होता, हे तुम्हाला मी समजावून सांगालोय. लॅबोरेटरीज थोड्याफार आहेत. त्याच्यानंतर एन्व्हायरमेंटल स्टडीज, म्हणजे गव्हर्नमेंटचा हा कंपल्सरी सब्जेक्ट आहे, तो पण याच्यामध्ये ऍड केलेला आहे. आता जो शेवटचा हा जो सब्जेक्ट आहे 2nd इयरच्या पहिल्या सेमिस्टर मधला, प्रोफेशनल स्किल डेव्हलपमेंट, म्हणजे काय मुलांचं कम्युनिकेशन स्किल, बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत म्हणजे ऍप्टिट्यूड असेल, हाऊ आय कॅन डेव्हलप माय सेल्फ. ओके, म्हणजे स्वतः आपण कसं डेव्हलप होऊ ह्याच्याबद्दलचे जे स्किल्स आहेत हे सगळे ह्या प्रोफेशनल स्किल डेव्हलपमेंट याच्यामध्ये आहेत. ओके, म्हणजे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी जी काही तयारी करावी लागते ती तयारी ह्या विषयाच्या माध्यमातून आम्ही करून घेतोय. तो पहिला पार्ट आहे 2nd इयरच्या पहिल्या सेमिस्टरला. असे हे जे सब्जेक्ट्स आहेत हे 2nd इयरच्या पहिल्या सेमिस्टरचे सगळे सब्जेक्ट्स आहेत. थोडंफार मुलांना पण तुम्ही विचारू शकता नंतर, किंवा जे पॅरेंट्सना माहिती आहेत जे थोडेफार इलेक्ट्रिकल फील्ड मधले आहेत त्यांना पटकन कळून जाईल. पण जे थोडेफार म्हणजे शेतकरी म्हणा किंवा आपल्याला इंग्लिश बद्दल जास्त माहिती नाही तर मुलांच्याकडून तुम्ही समजून घेऊ शकता बाबा कुठले नेमके विषय आहेत. मुलांना विचारणं फार गरजेचं आहे आताच्या काळामध्ये. ओके, तर 5 विषय आहेत हे पालकांनी बघितलं, म्हणजे प्रत्येक सेमिस्टरला
थेअरीचे म्हणजे ज्याचे मुलांना पेपर लिहायचे आहेत असे 5 विषय आहेत प्रत्येक सेमिस्टरला. त्याच्यानंतर आता हे जे आहे ते सेमिस्टर 4 म्हणजे सेकंड इयरची दुसऱ्या वर्षाची दुसरी सेमिस्टर, दुसरे 6 महिने. तर त्याच्यामध्ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणजे पहिल्या सेमिस्टरमध्ये आम्ही अॅनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हा विषय घेतला होता. आता जो आहे तो डिजिटल म्हणजे त्याच्या पुढचा थोडा पार्ट आहे. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्स म्हणून आहे तो मुलांनी शिकलाय मागच्या वर्षी. डीसी मशीन म्हणजे मशीन्स जे आहेत मशिनरी त्याच्या किंवा ट्रान्सफॉर्मर त्याच्या संबंधीचा हा विषय आहे. पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स आहे. त्याच्यानंतर ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉवर म्हणजे पॉवरचं वहन आणि त्याचं डिस्ट्रीब्युशन ते कसं केलं जातं आपण जे बघतो MSCB वगैरे ते सगळं त्याच्यामध्ये आहे. आणि त्याच्याशी संबंधित प्रॅक्टिकल्स आहेत. ओके, म्हणजे खालचे जे 3 विषय आहेत हे प्रॅक्टिकलचे विषय आहेत. शेवटचे 2 आहेत ते बघा प्रोफेशनल स्किल डेव्हलपमेंट सेकंड म्हणजे जो पहिल्या सेमिस्टरला जे होतं म्हणजे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट स्किल डेव्हलपमेंटचे जे काही सब्जेक्ट्स आहेत जे काही पहिल्या सेमिस्टरला झाले याचा पुढचा पार्ट. ओके, त्याचा पुढचा पार्ट हा सेमिस्टर 4 मध्ये आहे प्रोफेशनल स्किल डेव्हलपमेंट सेकंड म्हणजे ओव्हरऑल पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट कम्युनिकेशन म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी जे गरजेचं आहे ते सगळे ह्या सिलेबस ते ह्या सगळ्या सब्जेक्टमध्ये ऍड केलेलं आहे, इन्क्लूड केलेलं आहे. त्यांच्यानंतर मिनी प्रोजेक्ट एक आहे. आता ह्या वेळेस थोडं ऑनलाईन याच्यामुळं मुलांना हार्डवेअर ते इम्प्लिमेंट करता आलं नाही, पण रेग्युलर ज्यावेळी चालू असते त्यावेळेस मुलांना मिनी प्रोजेक्ट इथं कॉलेजमध्येच करून घेतला जातो. ओके, सो हे जे आहे ते सेकंड इयरशी संबंधित झाले आता जे बोललोय ते. नाऊ दिस इज फॉर थर्ड इयर. थर्ड इयर साठी कुठले सब्जेक्ट त्याच्या पुढचे थोडंफार म्हणजे डिफिकल्टी लेवल जे आहे ती थोडीफार वाढवलेली आहे आम्ही. मग सिग्नल सिस्टम असेल, मशीनचा नेक्स्ट पार्ट आहे AC मशीन, पॉवर सिस्टम अनालिसिस आहे, मायक्रो कंट्रोलर IoT. त्याच्यानंतर आता आमचं मेन फीचर बघा प्रोग्राम इलेक्टिव्ह 1 म्हणजे रेग्युलर जे काही स्ट्रक्चर आहे म्हणजे शिवाजी युनिव्हर्सिटीचा असेल किंवा बाटूचा असेल त्याच्यापेक्षा आम्ही वेगळं काय देतोय बघा की आमच्याकडं सिलेबस डिझाईन आम्ही स्वतः करू शकतो. जे मार्केटचा जो ट्रेंड आहे मार्केटला जे आता सध्या करंट जे काही चाललंय त्याच्याप्रमाणे आम्ही थोडंफार आमच्या सिलेबसमध्ये काही सब्जेक्ट्स आम्ही ऍड करू शकतो. तो त्याचाच एक भाग म्हणून तर प्रोग्राम इलेक्टिव्ह 1 म्हणजे काय मुलांना ऐच्छिक असे विषय आम्ही दिलेले आहेत. मुलांना वाटते की बाबा मला ह्या फील्डला जायचं आहे, माझी इच्छा आहे की भविष्यात मी ह्या फील्डमध्ये काम करेन. तर थोडंफार एक आतापासूनच सुरुवात म्हणून आम्ही इलेक्टिव्ह म्हणजे ऐच्छिक विषय तर प्रोग्रामचे म्हणजे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटचे ऐच्छिक विषय इलेक्ट्रिकल ब्रँचचे ऐच्छिक विषय ते आम्ही थर्ड इयरच्या पहिल्या सेम पासून इम्प्लिमेंट केलेले आहेत. तर त्याच्यामध्ये कुठले आहेत बघा तर आपण बघूया हळूहळू पुढं. ते इलेक्टिव्ह जे आहे ते थोडंफार मी म्हणजे सेपरेट एक्सप्लेन करून सांगेन. पहिल्यांदा आता ह्या सेम मध्ये हे जे 5 विषय आहेत आता मी सांगितले सिग्नल आहे, AC मशीन आहे, पॉवर सिस्टम आहे, मायक्रो कंट्रोलर आणि IoT आहे. थोडक्यात सांगतोय मी. आणि त्याच्यानंतर प्रोग्राम इलेक्टिव्ह म्हणजे ऐच्छिक विषय हे आपण नंतर बोलूया ह्या विषयासंदर्भात. आता त्याच्यासोबत लॅबोरेटरीज पण आहेत बघा. मशीनची लॅब आहे, पॉवर सिस्टमची लॅब आहे, कंट्रोलरची लॅब आहे. जो प्रोग्राम इलेक्टिव्ह 1 म्हणजे ऐच्छिक विषय जे असतील त्याची पण लॅब आहे म्हणजे प्रॅक्टिकल आहेत. त्याच्यासोबत आम्ही थर्ड इयरच्या पहिल्या सेमिस्टरला सॉफ्टवेअर प्रोफिशियन्सी प्रोग्राम म्हणजे मुलांना सॉफ्टवेअर जे काही सॉफ्टवेअर्स आहेत इलेक्ट्रिकलशी संबंधित त्याचं थोडंफार नॉलेज असणं फार गरजेचं आहे. म्हणून सॉफ्टवेअर प्रोफिशियन्सी प्रोग्राम 1 म्हणजे पहिला पार्ट हा आम्ही थर्ड इयरच्या पहिल्या सेमिस्टरला तो ऍड केलेला आहे. आणि त्याच्यासोबत फॉरेन लँग्वेज म्हणजे बऱ्याचशा मुलांना MS साठी किंवा बाहेर परदेशामध्ये जायची जर संधी आली किंवा MS साठी असेल किंवा नोकरीनिमित्त तर तुम्हाला फॉरेन लँग्वेज मेनली जापनीज किंवा जर्मन असे 2 आम्ही मागच्या 2 वर्षापासून आम्ही मुलांना ती चॉईस दिलेली आहे. तर नंबर ऑफ टाइम्स मुलं MS साठी म्हणा किंवा जर्मन प्रेफर करतात. सो लास्ट टाइम आम्ही तोच प्रयत्न होता आमचा की फॉरेन लँग्वेज ह्या सब्जेक्टमध्ये किंवा ह्या टायटलच्या अंडर मुलांना जर्मन लँग्वेजची थोडीफार प्राथमिक माहिती आम्ही दिलेली आहे. ओके, म्हणजे प्लॅटफॉर्म आम्ही तयार करून देत आहोत हे थोडं तुम्ही लक्षात घ्या प्लॅटफॉर्म. ओके, सो दिस इज अबाउट दी सेमिस्टर 5 बद्दलचं हा सगळा सिलेबस आहे. आता मगाशी मी तुम्हाला बोललो होतो की ऐच्छिक विषय ही कन्सेप्ट आमच्याकडे आहे. ऐच्छिक विषय म्हणजे काय तर आमच्याकडे 3 व्हर्टिकल्स आहेत. व्हर्टिकल म्हणजे काय 3 असे विभाग आहेत की त्यातल्या
कोणता तरी एक तुम्ही सिलेक्ट करू शकता, घेऊ शकता. त्यातला जो पहिला जो आहे तो रिन्युएबल एनर्जी, पहिला व्हर्टिकल. म्हणजे तुम्हाला रिन्युएबल फील्डमध्ये जायचं आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काम करण्याची इच्छा आहे. रिन्युएबल म्हणजे काय, की आपण बघतोय सोलर, सौर ऊर्जा, विंड म्हणजे पवनचक्की वगैरे आपण मराठीमध्ये म्हणतो त्याला. तर ह्या फील्डला भविष्यामध्ये स्कोप आहे. ह्या फील्डमध्ये बरंचसं काम आहे. आता बराचसा जो रिसर्च किंवा जे चालू आहे सगळं तर ह्या फील्डमध्ये चालू आहे. तर त्या रिन्युएबल सेक्टरची माहिती म्हणून आम्ही 3 विषय त्याच्यामध्ये ऍड केलेले आहेत. ओके, रिन्युएबल एनर्जीमध्ये त्यातला जो पहिला सब्जेक्ट आहे सोलर एनर्जी कन्व्हर्जन सिस्टम. म्हणजे सोलर एनर्जी म्हणजे काय, सौर ऊर्जा म्हणजे काय, त्याच्याशी संबंधित सगळ्या ज्या टेक्नॉलॉजीज आहेत, सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या ह्या सब्जेक्टमध्ये आम्ही ऍड केलेल्या आहेत. हा पहिला विषय आहे व्हर्टिकल 1 मधला. म्हणजे पहिला जो आमचा व्हर्टिकल आहे, पहिला जो विभाग आहे त्यातला हा पहिला विषय कुठला, तर सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, त्याच्याशी संबंधित सगळी इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये आहे. हा सब्जेक्ट तुम्हाला थर्ड इयरच्या पहिल्या सेमिस्टरला आहे. जर तुम्ही व्हर्टिकल 1 सिलेक्ट केला तर, ऐच्छिक विषय म्हणून तुम्ही जर घेतला तर. ओके, तसंच पुढचा जो ऐच्छिक विषय आहे किंवा विभाग जो आहे तो आहे व्हर्टिकल 2. तो जो आहे तो एनर्जी ऑडिट आणि मॅनेजमेंट. बऱ्याचशा पालकांना माहित असेल की आता एक नवीन कन्सेप्ट आहे मार्केटला की एनर्जी ऑडिट करून घ्यायचं. म्हणजे एनर्जी ऑडिट आणि त्याचं मॅनेजमेंट कारण फार गरजेचं आहे. लाईट किंवा इलेक्ट्रिसिटी जी आहे, एनर्जी सेव्हिंग फार महत्वाचं आहे. आपण बघतोय आता इलेक्ट्रिसिटी बिल्स म्हणा किंवा या बाकीच्या सगळ्या गोष्टी. तर मार्केटमध्ये सध्या आता एनर्जी ऑडिटरची फार कमतरता आहे. म्हणजे एक सेपरेट एक्झाम असते ह्या एनर्जी ऑडिटरची. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गव्हर्नमेंट ती एक एक्झाम घेतं. ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी कडून ती एक्झाम घेतली जाते. आणि तर ती एनर्जी ऑडिटर तुम्हाला किंवा एनर्जी मॅनेजर जर व्हायचं असेल तर थोडंफार त्याची पण तयारी तुम्ही डिग्रीमध्येच करू शकता. ज्याला आवड आहे त्याची, किंवा स्वतः तुम्हाला प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये स्वतः तुम्हाला एनर्जी ऑडिटर म्हणून उतरायचं असेल. ओके, ऍज अ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर मी स्वतः पण एक एनर्जी ऑडिटर आहे आणि मॅनेजर आहे, असं तुम्हाला भविष्यात जर त्या फील्डमध्ये काम करायचं असेल तर एक व्हर्टिकल 2 इथं आम्ही ऍड केला आहे, एनर्जी ऑडिट आणि मॅनेजमेंट. आता ह्याचे जे सब्जेक्ट्स आहेत ते बऱ्यापैकी सब्जेक्ट्स आम्ही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची जी एक्झाम आहे एनर्जी ऑडिटरची तिथून थोडंफार घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणजे मुलांची तयारी आतापासूनच व्हावी ज्यांना त्या फील्डला जायचं आहे त्या लोकांसाठी. आणि त्याचा मग पहिला जो सब्जेक्ट आहे इथं आम्ही ऍड केलेला आहे, म्हणजे इथं आम्ही तो घेतलेला आहे, जनरल आस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी मॅनेजमेंट अँड एनर्जी ऑडिट. म्हणजे एनर्जी मॅनेजमेंट आणि ऑडिट संबंधीचे जनरल आस्पेक्ट्स कुठले कुठले आहेत. थेरॉटिकल सब्जेक्ट्स आहे, थोडंफार म्हणजे इंटरेस्टिंग आहे. पण ज्या लोकांना त्या फील्डमध्ये जायचं आहे त्यांना हा फार भारी ट्रॅक आहे, हा फार मस्त ट्रॅक आहे विभाग. ओके, व्हर्टिकल सेकंड. त्यातला पहिला सब्जेक्ट जो आहे तो थर्ड इयरच्या पहिल्या सेमिस्टरला आहे. तर तिसरा जो विभाग आहे तो इलेक्ट्रिकल व्हेकल टेक्नॉलॉजी. आता सगळ्यांना माहिती आहे, म्हणजे कोणी मार्केटला किंवा आता आपण बघतोय की सगळ्यात करंट ट्रेंड कुठला चांगला आहे, इलेक्ट्रिकल व्हेकल. म्हणजे मार्केटला पुढच्या 5 वर्षामध्ये किंवा 4-5 वर्षामध्ये तुम्हाला मेकॅनिकल किंवा डिझेल पेट्रोलवरती चालणारे ज्या गाड्या आहेत त्या फार कमी दिसतील. मागच्याच वर्षी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने डिसिजन घेतलाय की पुढच्या 5 ते 10 वर्षामध्ये इंडियामध्ये जे काही व्हेकल्स दिसतील त्या सगळ्या इलेक्ट्रिकल असतील. तर मुलांना इलेक्ट्रिकल व्हेकलच्या संबंधी थोडीफार माहिती व्हावी म्हणून बेसिक लेवलचे कोर्सेस आम्ही याच्यामध्ये ऍड केलेले आहेत. तर पहिला जो कोर्स आहे तो स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन्स अँड कंट्रोल. म्हणजे इलेक्ट्रिकल व्हेकलसाठी कुठल्या कुठल्या मशीन्स लागतात, त्याचा कंट्रोल कसा करायचा, हे याच्याबद्दलची बेसिक इन्फॉर्मेशन ह्या तिसऱ्या विभागामध्ये आम्ही दिलेली आहे. तर थोडंफार पालकांना लक्षात आलं असेल की थर्ड इयरच्या पहिल्या सेमिस्टरला आम्ही 3 असे वेगवेगळे विभाग केलेले आहेत आणि त्या विभागाअंतर्गत असे सब्जेक्ट्स आहेत. पहिला जो आहे तो रिन्युएबल एनर्जी, दुसरा जो आहे तो एनर्जी ऑडिट मॅनेजमेंट आणि तिसरा जो आहे तो इलेक्ट्रिकल व्हेकल. आता हे जे आहे ते थर्ड इयरच्या सेकंड सेमिस्टरला म्हणजे 6व्या सेमिस्टरमध्ये इंजिनिअरिंगच्या कुठले कुठले सब्जेक्ट आहेत, तर कंट्रोल सिस्टीम आहे, इलेक्ट्रिकल ड्राईव्ह आहे, मशीन डिझाईन मशीनशी संबंधित आहेत, स्विच गिअर म्हणजे जे आपण MSCB मध्ये बघतोय म्हणजे सबस्टेशन्स वगैरे जे आपण पाहतोय तर त्याच्यामध्ये तिथं काम कसं चालतं, तिथं कुठले कुठले इक्विपमेंट्स आहेत, तर त्याच्या संबंधीची माहिती, त्याचा कंट्रोल, ह्या सगळ्या गोष्टी या स्विच गिअर ह्या सब्जेक्टमध्ये आहेत.
त्याच्यानंतर जो सब्जेक्ट आहे तो प्रोग्राम इलेक्टिव्ह सेकंड, म्हणजे जो ऐच्छिक विषय मागच्या सेमिस्टरला आपण जो बघितला होता, आता 3 मागच्या सेमिस्टरला झाले, त्याच्या पुढचा पार्ट आम्ही सेमिस्टर 6 मध्ये घातलेला आहे. असे हे 5 सब्जेक्ट सेमिस्टर 6 मध्ये आहेत आणि त्याच्यानंतर त्याच्याशी संबंधित लॅबोरेटरीज जे आहेत ते त्याच्यामध्ये ऍड केलेले आहेत. आता सेमिस्टर 6 झाल्यानंतर मुलांना एक 15 दिवसाचं एक ट्रेनिंग कंप्लीट करायचं आहे, इंटर्नशिप ट्रेनिंग. म्हणजे तुम्ही कंपनीमध्ये जायचं आहे आणि थोडंफार तुम्हाला जी कंपनी तुमच्या घरापासून जवळ असेल किंवा चांगली कंपनी असेल त्या कंपनीमध्ये इंडस्ट्रीचं नॉलेज तुम्हाला थोडंफार मिळावं म्हणून एक 15 दिवसाचं आम्ही इंटर्नशिप ट्रेनिंग कंपल्सरी सगळ्या मुलांना याच्यामध्ये ऍड केलेलं आहे. आता थोडंफार ह्या कोविड सिच्युएशनमुळे थोडंफार आपल्याला प्रॉब्लेम्स आहेत, पण त्याच्यातून पण थोडं मार्ग काढून आपण हे कम्प्लीट करायचं आहे इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जे की 15 दिवसासाठी असेल. थर्ड इयरच्या शेवटी जे 6वी सेमिस्टर झाल्यानंतर तुम्हाला ते 15 दिवसाचं ट्रेनिंग कम्प्लीट करायचं आहे मुलांना. आता त्याच्यानंतर बघा, हे जे आहे ते प्रोग्राम इलेक्टिव्ह सेकंड म्हणजे काय, ऐच्छिक विषय जे आहे, ऐच्छिक विषयाचा दुसरा पार्ट. पहिला पार्ट सेमिस्टर 5 मध्ये होतोय, म्हणजे थर्ड इयरच्या पहिल्या सेमिस्टरला होतोय, आणि दुसरा पार्ट जो आहे तो थर्ड इयरच्या सेकंड सेमला. त्याच्यामध्ये पुढचे सब्जेक्ट आहेत. पहिल्या रिन्युएबल मध्ये जो आहे तो विंड एनर्जी आहे, म्हणजे पवनचक्की संदर्भात. म्हणजे पहिला जो होता तो आपला सोलारचा होता, आता इथं विंड आहे. त्याच्यानंतर सेकंड जो व्हर्टिकल आहे त्याच्यामध्ये एनर्जी इफिशियन्सी इन इलेक्ट्रिकल थर्मल युटिलिटी, म्हणजे इफिशियन्सीच्या संदर्भात आहे. मुलांनी आता लास्ट टाइम शिकलेला आहे, थोडंफार मुलांशी पण तुम्ही चर्चा करू शकता. आणि तिसरा जो आहे तो इलेक्ट्रिकल व्हेकलच्या संबंधित पुढचा पार्ट, कुठला तर बॅटरी. पहिल्या इलेक्ट्रिकल व्हेकलच्या पहिल्या पार्टमध्ये काय झालं होतं, तर इलेक्ट्रिकल व्हेकलला कुठल्या कुठल्या मशीन्स लागतात, स्पेशल पर्पज मशीन्स, त्याचा कंट्रोल कसा असतो, हे त्याच्याशी संबंधित जी काही माहिती आहे ती आम्ही मागच्या सेमला घेतली. आणि आता ह्या सेमला काय बघा की बॅटरी मॅनेजमेंट, म्हणजे इलेक्ट्रिकल बॅटरी, इलेक्ट्रिकल व्हेकलला लागणारी जी बॅटरी आहे त्याच्याशी संबंधित सगळा जो सिलेबस आहे तो ह्या व्हर्टिकल 3 मध्ये ऍड केलेला आहे. ओके, ऍज अ म्हणजे बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टम हा सब्जेक्ट आहे, त्याचं टायटल ते आहे, आणि त्याच्या खाली कंटेंट जे आहे ते सगळे बॅटरीशी संबंधित असतील. तर हे झालं सेमिस्टर 6 संबंधी. आता बघा सेमिस्टर 7 म्हणजे शेवटच्या वर्षाची पहिली सेमिस्टर. त्याच्यामध्ये बघा काही सब्जेक्ट्स आहेत, मॉडर्न कंट्रोल सिस्टीम, पॉवर क्वालिटी, स्काडा तुम्हाला ऐकून माहित असेल, स्मार्ट ग्रिड अँड पॉवर सिस्टम स्काडा, म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे ही एक. बऱ्याचशा ठिकाणी ऑटोमॅटिक सिस्टम आता यूज करतात. मुलांना माहिती आहे पण पालकांना थोडीफार माहिती व्हावी म्हणून मी सांगालोय. बऱ्याचशा पालकांना पण माहिती आहे इन जनरल. ओके, तर स्काडा संबंधी पण ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहे, स्काडा संबंधी पण मुलांना थोडीफार माहिती व्हावी म्हणून तो पण सब्जेक्ट आम्ही ऍड केलेला आहे ह्याच्यामध्ये. आणि त्याच्यानंतर प्रोग्राम इलेक्टिव्ह 3 म्हणजे ऐच्छिक विषयाचा तिसरा पार्ट, तो फायनल इयरच्या पहिल्या सेमिस्टरमध्ये आहे. असं थोडंफार स्ट्रक्चर जे आहे ते नवीन काही करता येईल, नवीन काही मुलांना देता येईल असं थोडाफार विचार करून, थोडं एक्सपर्ट ऍडवाइस घेऊन आम्ही थोडंफार हा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्यासोबत हे लॅबोरेटरीज आहेत. आता एक अजून एक वेगळं बघा आमच्या सिलेबसचं सांगता येईल की IPR म्हणजे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट. एखाद्या मुलानं नवीन असं काहीतरी शोध लावला किंवा वेगळी काहीतरी आयडिया त्याच्या डोक्यामध्ये आहे आणि त्याचा त्याला पेटंट करायचा आहे, कॉपीराईट. ओके, पेटंट करायचं आहे, तर त्याच्या संबंधी पण प्रोसेस काय असते पेटंटची, पेटंट म्हणजे काय, ह्या संबंधीची थोडीफार माहिती, किंवा कॉपीराईट्स, प्रॉपर्टी राईट्स, तर हे थोडंफार माहिती व्हावी मुलांना म्हणून एक IPR हा एका तासाचा म्हणजे प्रत्येक आठवड्याला एक लेक्चर असेल त्याचं, असं एक इन्फॉर्मेटिव्ह आम्ही सब्जेक्ट ह्याच्यामध्ये ऍड केलेला आहे. ओके, फायनल इयरच्या शेवटच्या सेमिस्टरमध्ये, 7th सेमिस्टरमध्ये. ओके, आणि टेक्निकल सेमिनार पण आहे मुलांचं. प्रेझेंटेशन स्किल इम्प्रूव्ह होण्यासाठी एक सेमिनार आहे मुलांना. त्यांना टेक्निकल जे काही सब्जेक्ट त्यांनी शिकलेले आहेत आतापर्यंत फर्स्ट इयर, सेकंड इयर आणि थर्ड इयर मध्ये, तर त्याच्याशी संबंधित एखादा पॉईंट घेऊन तुम्ही त्याच्यावरती सेमिनार प्रेझेंट करायचा आहे. ओके, टेक्निकल सेमिनार आहे. प्रेझेंटेशन स्किल मुलांची इम्प्रूव्ह होण्यासाठी हा मी याच्यामध्ये एक सब्जेक्ट ऍड केलेला आहे. सो दिस इज अबाउट, म्हणजे हे सगळं झालं की आता थिअरीचं म्हणजे पहिल्या सेमिस्टर पासून ते 7व्या सेमिस्टर पर्यंत मुलांना काय काय आहे, कुठले कुठले सब्जेक्ट्स आहेत, त्याची थोडक्यात माहिती मी तुम्हाला दिलेली आहे. आता बघा, आता शेवटच्या सेमिस्टर म्हणजे फायनल इयरच्या सेमिस्टर शेवटच्या 6 महिन्यामध्ये मुलांना काय करायचं आहे, तर आम्ही मुलांना इथं कॉलेजमध्ये थांबवून घेत नाही. त्यांच्यासाठी वेगवेगळे ट्रॅक्स आम्ही ऑर्गनाईज केलेले आहेत. ट्रॅक्स, आता ट्रॅक्स म्हणजे काय,
त्याचा पण थोडक्यात मराठीमध्ये विभाग अर्थ तो ट्रॅक. म्हणजे तुम्हाला कुठल्या विभागाला कुठल्या फील्डला जायचं आहे. म्हणजे काही लोकांना समजा इंजिनिअरिंग कम्प्लीट करून कंपनीमध्येच तुम्हाला जायचं आहे, कंपनीमध्येच तुम्हाला काम करायचं आहे किंवा जॉब करायचा आहे. तर त्याच्याशी थोडाफार त्यांना त्याचा टच मिळावा. इंडस्ट्रीमध्ये काय चालतं, इंडस्ट्री कशी रन होते, ह्याचा थोडंफार बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्रायमरी इन्फॉर्मेशन त्या मुलांना मिळावी म्हणून शेवटच्या 6 महिन्यामध्ये आम्ही एक इंडस्ट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम विथ प्रोजेक्ट असा एक ट्रॅक आम्ही ठेवलेला आहे की जो मुलांना शेवटच्या 6 महिन्यामध्ये कंपनीमध्ये जायचं आहे. आपल्याला जी सुटेबल कंपनी आहे किंवा आपल्या जवळपास आहे चांगली कंपनी आहे, पुणे मुंबई पण आपण प्रेफर करू शकतो, पण या कोविडमुळे थोडेफार प्रॉब्लेम आहेत, आम्हाला पण आहेत आणि पॅरेंट्सना मुलांना पण आहेत थोडे सिक्युरिटी संदर्भात. तर आपल्या जवळपास म्हणा किंवा पुणे मुंबई जिथं आपल्याला जी कंपनी चांगली वाटेल तर त्या कंपनीमध्ये आपण 6 महिन्याचं ट्रेनिंग घ्यायचं आहे. इंटर्नशिप, त्याला आम्ही इंटर्नशिप म्हणतो. म्हणजे कंपनीचं काम काय आहे, कंपनीचं डेली रुटीन कसं असतं, ओके, तर ते मुलांना शिकायचं आहे त्या ठिकाणी. थोड्याफार कंपन्या आम्ही आमच्या साईडनं पण दिलेल्या आहेत, थोड्याफार कंपन्या मुलांना पण त्या सर्च करायच्या आहेत. तर दोन्ही साईडनं म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगनं आपण ते कम्प्लीट करायचं आहे. इंडस्ट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम विथ प्रोजेक्ट. आणि ते ट्रेनिंग घेता घेता त्या मुलांनी एक छोटासा प्रोजेक्ट पण करायचा आहे. तुम्ही कंपनीमध्ये जे ट्रेनिंग घेणार आहात त्याच्याशी संबंधित थोडाफार तुम्हाला एक प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट म्हणजे बीटेकचा एक प्रोजेक्ट तो तुम्हाला कम्प्लीट करायचा आहे. ओके, हे जे आहे ते इंडस्ट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम म्हणजे ट्रेनिंग विथ प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप विथ प्रोजेक्ट, हे शेवटच्या 6 महिन्यामध्ये आहे. आता हे झालं ज्यांना जॉब करायचा आहे, ज्यांना इंडस्ट्रीची आवड आहे, इंडस्ट्रीमध्ये जायचं आहे, त्या संबंधी मुलांसाठी. ऐच्छिक आहे, इथं पण ऐच्छिक आहे बरं का, सगळ्या पालकांना पुन्हा एकदा मी सांगतो, हे पण ऐच्छिक आहे, तुम्ही हे घेऊ शकता. समजा काही लोकांचं बिझनेस बॅकग्राऊंड आहे, काही मुलांचं बिझनेस बॅकग्राऊंड आहे, म्हणजे स्वतःचाच व्यवसाय मला चालू करायचा आहे, ओके, तर त्या व्यवसायासंबंधीचं शिक्षण जे आहे, तुम्ही एखादा बिझनेस कसा स्टार्ट करायचा त्याच्या संबंधीचं प्रायमरी नॉलेज, बेसिक नॉलेज तुम्हाला येणं फार गरजेचं आहे. म्हणून एंटरप्रेनरशिप व्हेंचर स्कीम, एंटरप्रेनर म्हणजे स्वतः व्यवसाय चालू करणं, नवीन एखादा स्टार्टअप सुरू करणं, ओके, तर त्या संबंधीचं पण शिक्षण आम्ही शेवटच्या 6 महिन्यामध्ये मुलांना देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे सब्जेक्ट्स आहेत, वेगवेगळे विषय आहेत. कुठले विषय तर फायनान्स संबंधी, फायनान्स कॅपिटल कसा गोळा करायचा, हाऊ आय कॅन डेव्हलप, हाऊ आय कॅन बिल्ड द कॅपिटल टू स्टार्ट एनी बिझनेस, फायनान्स मॅनेजमेंट त्याच्यामध्ये आहे. मार्केटिंग कसं असतं बिझनेसचं, मार्केटिंग मॅनेजमेंट आहे. एखादी आयडिया जी आहे ती आयडिया ऍज अ प्रोजेक्ट, आपण म्हणतो ना की तुमच्या डोक्यात एखादी आयडिया आहे, हे मी बनवणार आहे, त्याचं मार्केटमध्ये कन्व्हर्जन कसं करायचं, आपण म्हणतो ते बऱ्याचशा केसमध्ये आपल्या डोक्यात तेच चाललं असतं. माझ्या डोक्यात ही आयडिया आहे, पण त्याचं मार्केटमध्ये तो प्रोडक्ट कसा लॉन्च करायचा, कसं आणायचं, याच्या संबंधीचं बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज जे आहे ते आम्ही ह्या ट्रॅक नंबर 2 मध्ये देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे सब्जेक्ट्स आहेत, ते तुम्ही मुलांना विचारू शकता. सिलेबस तुम्हाला नंतर म्हणजे पाठवला जाईल, मुलांच्याकडून तुम्हाला सिलेबस त्याचा मिळेल. हे दुसऱ्या ट्रॅक संबंधी आहे. तिसरा जो ट्रॅक आहे तो बघा, युरोप स्कीम म्हणजे काय, अंडर ग्रॅज्युएट रिसर्च अपॉर्च्युनिटी प्रोग्राम. म्हणजे बऱ्याचशा मुलांना, म्हणजे थोड्याफार मुलांना की बीटेक नंतर एमटेक करण्याचा जर काही प्रयत्न असेल किंवा तुम्हाला जायची इच्छा असेल, MS साठी जायची इच्छा असेल किंवा हायर लेवल स्टडीसाठी तुमची जायची इच्छा असेल, तर त्या मुलांसाठी आम्ही एक स्पेशल ट्रॅक केलाय की रिसर्च अपॉर्च्युनिटी प्रोग्राम. म्हणजे थोडेफार हायर लेवल सब्जेक्ट ह्याच्यामध्ये आम्ही ऍड केलेले आहेत आणि मुलांना शोध, तंत्रज्ञान संबंधी टेक्निकल जे काही गोष्टी ज्या आहेत त्याच्या संबंधीचे जे काही शोध आहेत म्हणा किंवा त्याच्याशी संबंधित जे सब्जेक्ट्स आहेत हे आम्ही या तिसऱ्या ट्रॅकमध्ये घातलेले आहेत. ओके, आणि चौथा जो ट्रॅक आहे, शेवटचा ट्रॅक, तो काय बघा की काही मुलांना प्रोजेक्ट कम्प्लीट करायचा आहे, मेगा प्रोजेक्ट करायचा आहे. म्हणजे एखाद्या त्यांच्या डोक्यामध्ये कल्पना आहे की मला इंजिनिअरिंग मध्ये एक चांगला प्रोजेक्ट करायचा आहे, तर तो तुम्ही प्रोजेक्ट कॉलेजमध्ये राहून इथं कम्प्लीट करू शकता. त्याच्यासोबत 1 किंवा 2 विषय तुम्हाला दिले जातील जे की तुम्हाला प्रोजेक्टला तुमच्या हेल्पफुल असतील. आणि 4 ते 5 मुलांचा ग्रुप बनवून तुम्ही तो प्रोजेक्ट करू शकता. म्हणजे आपलं रेग्युलर पॅटर्न जो आहे तो, फक्त तो जो प्रोजेक्ट आहे तो थोडा ऍडव्हान्स असला पाहिजे,
त्याच्यामध्ये फॅकल्टी पण तुम्हाला मदत करेल किंवा इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट पण तुम्ही घेऊ शकता. अशा प्रकारे हा शेवटचा ट्रॅक आहे, कॅपस्टोन प्रोजेक्ट विथ व्हर्टिकल्स अँड युनिव्हर्सिटी ओपन इलेक्टिव्ह. तर माझ्या माहितीनुसार पालकांना बऱ्यापैकी कळालं असेल की शेवटच्या सेमिस्टरमध्ये आम्ही एक वेगवेगळे 4 ट्रॅक केलेले आहेत. म्हणजे मुलांना भविष्यामध्ये कुठल्या फील्डमध्ये काम करायचं आहे त्याचं थोडंफार त्यांनी सुरुवात आतापासूनच करावी. ओके. आणि त्याच्या संबंधीचे सब्जेक्ट्स पण आम्ही 3ऱ्या वर्षापासूनच त्या मुलांना देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे ऍज अ संजय घोडावत युनिव्हर्सिटी. आता हे युनिव्हर्सिटीचं वैशिष्ट्य आहे बरं का, युनिव्हर्सिटीमध्ये ह्या फॅसिलिटीज आम्ही तुम्हाला देऊ शकतो. बऱ्याचशा केसमध्ये पालकांना एक क्वेश्चन मार्क असतो किंवा प्रश्नचिन्ह असतं, प्रश्न असतो मनामध्ये की शिवाजी विद्यापीठाचं पण कॉलेज आहेत बरेचसे आणि संजय घोडावत युनिव्हर्सिटी पण आहे, मग फरक काय आहे बाबा याच्यातला? तर युनिव्हर्सिटीचा फरक हाच आहे की युनिव्हर्सिटीमध्ये जे मुलांना पाहिजे आहे, जे मार्केटचा जो ट्रेंड आहे त्याच्याप्रमाणे आम्ही डिझाईन करू शकतो. दरवर्षी आम्ही सब्जेक्ट बदलू शकतो. ओके. मार्केटला जे काही चाललेलं आहे त्याच्याप्रमाणे थोडंफार मुलांना देण्याचा प्रयत्न हा युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातूनच होऊ शकतो, इन्स्टिट्यूट मधून तो होत नाही. कारण प्रिव्हियसली आम्ही मागच्या केसमध्ये आम्ही इन्स्टिट्यूट होतो आणि आता युनिव्हर्सिटीमध्ये आमचं कन्व्हर्जन झालंय. तर हे का, तर ह्यासाठीच आहे, मार्केटला जे चाललंय ते मुलांना देण्याचा प्रयत्न करणे आणि हे फक्त युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातूनच होऊ शकतंय. ओके. तर आता प्रोग्राम इलेक्टिव्ह 3 जे आहेत म्हणजे ऐच्छिक विषयाचं शेवटचा पार्ट त्याच्या संबंधीचे विषय इथं दिलेले आहेत. शेवटचा जो जे विषय आहेत कन्व्हर्टर्स म्हणून आहे, इन्स्टॉलेशन टेस्टिंग आहे आणि इलेक्ट्रिकल व्हेकल आहे. तर इथं मुलांचं सगळं इंजिनिअरिंगचं जे शिक्षण आहे ते बऱ्यापैकी संपतंय. म्हणजे आमच्याकडून जे स्ट्रक्चर म्हणजे सिलेबस जो आहे तो कसा असेल, काय असेल, मुलांना आम्ही नेमकं काय देतोय इंजिनिअरिंगच्या 4 वर्षामध्ये त्याची थोडीफार माहिती मी आता इथं दिलेली आहे. आता याच्या संबंधीचे जर काय कुणाला प्रश्न असतील म्हणा, हे म्हणा आपण शेवटी बघूया, शेवटच्या 1-5-10 मिनिटांमध्ये मीटिंग झाल्यानंतर, किंवा तुम्ही नंतर मला कॉल करून पण विचारू शकता ज्या पालकांना थोडीफार माहिती पाहिजे असेल की सर असा असा आहे, काय करू शकतोय आपण मुलांसंबंधी, तर तुम्ही विचारू शकता. मुलांना ऍक्च्युली हे माहिती आहे. मी मागच्या 2 महिन्यापूर्वीच मुलांना एक प्रेझेंटेशन दिलं होतं. काही मुलांनी घरी डिस्कस केलं पण असेल, काही पालकांचे मला कॉल पण आले होते. तर त्यावेळेस कसं झालं की थोडं लिमिटेड झालं की मुलांसाठीच आम्ही ते प्रेझेंटेशन दिलं होतं. तर आता आमच्या फॅकल्टीच्या मनात एक असं आलं की बाबा पालकांना पण याच्या संबंधी आपण माहिती देऊया, म्हणजे कॉलेजमध्ये नेमकं काय चाललंय. ओके. आणि यावर्षी कोविड सिच्युएशन असून सुद्धा थोडंफार ऑनलाईन मध्ये थोडेफार प्रॉब्लेम आहेत, नाही असं नाही, पण थोडंफार आमच्या पद्धतीनं आम्ही जेवढं जास्तीत जास्त देता येईल तो प्रयत्न इथं आम्ही सर्व फॅकल्टीच्या माध्यमातून आम्ही करतोय. ओके. तुम्ही सुद्धा पालक म्हणून मुलगा माझा बाबा लेक्चर अटेंड करतोय का नाही, जे काही टाइम टेबल जे कॉलेजकडून पाठवलेलं आहे ते बाबा अटेंड करतात का नाही, थोडंफार काळजी तुम्ही घ्या. जास्तीत जास्त काळजी आम्ही घेतो आणि त्याच्यातून हे ऑनलाईन मध्ये सुद्धा ह्या कोविडच्या सिच्युएशन मध्ये सुद्धा आपण पुढे जाण्याचा प्रयत्न करूया. ओके. तर दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. माझ्याकडून एवढंच मी सांगू इच्छितो. मेनका मॅडम, थँक्यू. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Meghna I ma'am, think, sir. one Mr. Nikhil has raised the hand. Yes, Then I Uday Patil have sir written there presented. in the chat box. We will come back to him after Okay. the US presidential speech. Okay. So I think all parents have now briefed about the academic details. बहुतेक सगळ्यांना समजलं असेल की 3rd इयरला फर्स्ट सेमिस्टर पासून आपल्याकडे प्रोग्राम इलेक्टिव्ह स्टार्ट होतं. याचसाठी आम्ही हे ओरिएंटेशन अरेंज केलेलं आहे ॲक्च्युली, की फर्स्ट सेमिस्टर प्रोग्राम इलेक्टिव्ह 1, सेकंड सेमिस्टर प्रोग्राम इलेक्टिव्ह 2nd, फायनल इयर फर्स्ट सेमिस्टरमध्ये प्रोग्राम इलेक्टिव्ह 3rd असणार आहे. सो तुम्ही तुमच्या स्टुडंट्सशी, पाल्याशी डिस्कस करा आणि एखादा चांगला सिलेक्ट करा. इलेक्ट्रिक व्हेकल असेल किंवा बॅटरी मॅनेजमेंट असेल. सो उदय पाटील सरांनी खूपच छानपणे त्यांचं डिटेल्स सांगितलेले आहेत, अकॅडमिक डिटेल्स. सो नाव आय रिक्वेस्ट HOD सर टू गिव्ह द प्रेसिडेन्शियल स्पीच. Okay, thank you ma'am. My sound is clear, no? Yes sir, it is clear. Okay. So before I start my session, I request my parents, dear parents, please go through the chat box. New people who have joined recently, please go through the chat box. WhatsApp link is available. This is for our good interaction between parents and faculties. We have started this. We would based on your
feedback. Hello, sir. Yes. Tell Ravi to mute his mic. Ravi, background, his voice is coming. Okay. So please, this clear now, no? Okay. Okay. So please use the chat box and join this WhatsApp group so that we can have an interaction with our parents infrequently. If you have any difficulties there, you can discuss with us and we can try to rectify so that it will be good. So please go through it. Then before first of all, I welcome all the parents and students for this new academic year 21-22. So now when compared with the last years, our teaching methods, everything is changed due to the COVID-19. This COVID-19 changed us a lot, and it has given a good platform to us to change our trends and change our ideas. So before telling about some of the activities we are planning this academic year, so I would like to say some small message to my dear students as well as parents also. Now everywhere we have the problem of the health issue, and due to the pandemic issues, some of the parents are facing the problem of salary, and due to that they couldn't able to pay the fee of the pay of their kids in the schools and colleges everywhere. This is in entire the world is now facing this problem. So not only ourselves, entire world is facing this problem. Even myself also, in entire community also, some for different ways, health issues. If the salary issue is not there, health issues like that, we have many problems. So how we can overcome? So now we can see in our, I don't know whether I cannot able to communicate it in Marathi. Maybe I will request any faculties to summarize if they can be able to speak, communicate. Now our problem, I already told you, medical issues and other issues. So how we can overcome this? If we see the newspaper, and if you go that social media, Facebook, everywhere, we can see many suicide now. The reason behind this is even in small things, people are committing suicide. Even last year in my Kerala, the students have not scored well in the +2. That's why 3 students have committed suicide. So due to that, why this is happening, sorry, hear the sound. Due to this, why this is happening is normally our mindset. Now we are all the time, we are not at all going out from the campus, from our home. We are sitting in our home, and sometimes we will sit simply. Due to that, what is the main problem happen is our mind will think in another way. How we can, if you see in the newspaper, if you see morning, we can say that new pandemic Delta Plus has come. Then if you see another one, some people have died, some people are hospitalized, some people some hospitals have the scarcity of the oxygen cylinder. So we are seeing everywhere these negatives. Due to that, our mind is also thinking negative. So whatever I am following, just I am guiding you people. I don't know everyone will follow. At least someone will follow. It will be good for your career. So instead of sitting simply in our mind, please keep busy all the time. All the time, please keep busy in other activities. Now, due to you people difficulties, we have compressed our teaching time, only the theory, and only that afternoon you may have the free time. So don't engage with other than our after academic activities. Do some effective work in your home. Maybe you can help your parents, you can help your father, and you can help your mother. Like that, you should engage all the time. So every day, do the 3 things. This is usually the psychologists are saying, keep busy first one, and help anyone every day. For it is not necessary you have to give every time money to some people. So help something, and forgive every day. If any problem is there, if you have a problem with any person, just forgive immediately. Learn new things, small things every day.
If you do this is the practice, automatically our mind will think in this positive way. Don't think always every time it is not possible, it is cannot able to possible from my end. Automatically, if you say one time, you will act 10 times faster. That is the subconscious mind, which will control us. One time if you say that if it not possible, 10 times your mind will act accordingly. So similarly, if you the one time if you say that I can do, 10 times your mind will act accordingly. You have to move forward. So what main thing I would like to say is help, forgive, and learn new things every day. Then usually the people who are saying not able to do from my end, I will request one small things also. When we do big things, small things are easy. So better you do some good big things, automatically you can see the small things are very easy. If you practice it, it will be you can understand. Then don't train your mind that it is not possible at that time. So this is what my conclusion of this presidential address. Please help every day for small things. It is not necessary you have to pay money. Then forgive. Every day someone has misbehaved with you, someone has come and behave with you in different way, take that is the opportunity that today you can just forgive. That is the one God has given the chance to you. Automatically your mind will improve. Don't think about others, what they are doing, what I can do. When compare with yesterday, how much I improved today. That should be the spirit. Then only we can improve. Then regarding our department activities, we are little more planning to strengthening this mentorship. As our new academic year, our mentorship coordinator is Mr. Sandeep Godde. So what we are planning today is we will split. I think last time and all, most of the time, if we don't like, we will not do. That is a human nature. If we don't like, we will not do. If we don't like, if you do it also, it will not get perfectness. That is a real fact. So what we are doing, we are going to split from second year to final year. Who are all interested in industrialist? If you want to go for after your beta course, if you want to go for industry, you have to choose that option. Then if you want to choose for government job, last year one student came and told me for second year, he would like to write UPSC exam and for IES and UPSC IAS exam. So for those category, you have to choose government job. And third one is business. If you would like to plan, if you go for after your 4 years, if you would like to go for business, you have to choose that third category. And fourth category, if any other activities, if you are planning, you have to choose this 4 category. So industry, government job, business, if any other thing if you want to do, just you have to choose. Our mentorship coordinator will send the Google Sheet form within 2 days. So you have to choose. Accordingly, we will select the mentorship. Accordingly, we will select the mentor. So this mentor will not change till this final year. So that this particular mentor will understand where is your weakness, where is your strength, what are the things from our side we can do. Like that, we will plan accordingly and we will give the training and we will request our management to provide that way and we will analyze. This is the first thing we are planning to do. And a little more, already we are doing mentorship, but most of the time when we call mentors, the students are not ready to meet the mentors also. So she should have a good rapport with students as well as faculties. The parents and faculties, communication should be strengthened. Similarly, parents and HOD communication should be strengthened. So this point of view, we have this time added this WhatsApp group. Little more we are planning to improve it. That is what I am repeatedly saying in the starting itself. Please join the WhatsApp group so that we can have some interaction whenever needed. So that please follow this. Then we have already sent from my department side all timetables, third year and final year timetables sent to your mail ID.
So here I have seen most of the students are not at all using your mail ID properly. So from here forth, all the information will come to mail ID. If you send everything to the WhatsApp, after 1 month, you cannot retrieve back. So that it is necessary to use this mail ID. Then you can check your mail, you will get this timetable, everything, right? Then if you go out from the campus, this usage of mail ID is very much important. If you go any sector, industry or business or government job, whatever may be, surely immediately they will provide the mail. So you have to follow every day morning, check it, what are the activities that from the department we have sent. So please check it every day, and I request all the parents also motivate the students. So just you check the mail and do some activities of the department. Then final year class teacher is Mr. Naveen Kulkarni, and third year class teacher is Mr. P.D. More. So if you have any difficulties, you can discuss with your class teachers also. In short while, we will send this your mentors details also. First, we will our mentorship coordinator will send you the link. You choose appropriate your interest. Then we will allot the mentors also. Then today, for my problem here is the communication problem. It is my problem, not your problem. So that I am trying to overcome some of the sentence and I'm trying to understand. But it is necessary for me, one parent, what are the issues are there, they have to discuss with me and in a friendly way, so that I can understand your difficulties, any problems of students. If any mistake from our side, we can rectify. Accordingly, I would like to choose Mr. Shantu Kulkarni of our final year BTech student father, and be the secretary of the parents meet this academic year. So I already discussed with sir today morning also. After my address, I request sir to give your ideas, anything in the meeting also. Then this is only for strengthening our parents relation, since our students' life is like a 3-tier of auto, right? One is his hand, another one is parents' hand, another one is our faculties and our department hand. So if we join togetherly cooperate, then only we can improve the individual students' performance. Since we are treating every classes 60 or 120, whatever may be the strength, sometimes it is very difficult to find out individually some exact problem of the students. So that they should share to the mentor, or otherwise they have to share to the parents. So the parents can share to us. We can try to improve their end. So this way we are planning. Then our Facebook and department YouTube link is already, if it will be good, Sandeep Godare sir, just to share that the chat box, Facebook and YouTube link, just to please subscribe this. Where we are showing all the department activities in videos. Today's our discussion also, it will be published in this YouTube channel. So please make use of it. I request all the students, please contribute something in a video form to our department, so that we will upload it in our YouTube, so that in future, after 20 years, if you see this YouTube also, you will feel something it is good. So that I request all the students and so that it will improve your communication skills and presentation skills also. Then coming 17th afternoon, around 17th afternoon 3:30, one of the industrialists from America, he is directly contacting us to our students and outside also, and we are conducting one webinar about autonomous vehicles and opportunities of electrical engineering in USA also. So I request all the parents to encourage the students to join this webinar. Already the link, everything we have sent to all students group, and today we will send to the parents group also. So please encourage the students. And with this from my end, I don't like to make you bore more by saying more things about that. Moreover, our Uday Patel sir explained about internship, that track and all.
So most of the students are going for preferring this internship. In the last year, only 70% improvement I have seen in that internship. 30% I didn't expect. We couldn't see up to the mark. So I request this year the students, those who are going for internship, do well. This is your life. We cannot come behind every time by taking the stick and do it. Do sincerely and make it 100% effort and improve yourself. So with this, I would like to conclude. Today, one more thing, we thought of taking the class today. I think our time is already exceeding. So today there is no classes. Tomorrow onwards, we will have a regular class. With this, I would like to conclude my presidential address. Once again, I thank all the parents and students who have joined today. I welcome you all for this electrical engineering department for the academic year 21-22. Wish you all the best. Thank you. So I request Santanu Kulkarni sir, if you would like to share anything, you can share. Thank you. Hello, Shantanu Kulkarni sir, are you there? Yeah, he has joined. Hello. Sir. Hello. Yes, sir, you can continue. We can hear, sir. You continue. तर सर्वप्रथम सरांचं मी आभार मानतो की त्यांनी खूप मोठी जबाबदारी दिली माझ्यावर. त्याच्यासाठी माझं नाव निवडलं त्याबद्दल सो मेनी थँक्स. आणि सर्व पालकांना उपस्थित आणि मुलांना सुद्धा म्हणजे विद्यार्थ्यांना एक विनंती आहे की त्यांनी त्यांचे प्रश्न किंवा त्यांना जे काय वाटतं ते मोकळेपणाने त्यांनी पालकांना सांगावा आणि जो व्हॉट्सअप ग्रुप आहे तो जॉईन करावा आणि त्याच्यावरही त्यांनी पोस्ट कराव्यात. म्हणजे कॉलेज सुद्धा त्या दृष्टीने जे काय त्यांना बदल करायचे असतील तर ते करतील आणि त्याचा फायदा हा मुलांना होणार आहे. त्या बाबतीत कोणाला काही अडचण असेल तर माझा नंबर मी हवं तर शेअर करेन नंतर, त्यांनी मला डायरेक्टली फोन करून बोलले तरी सुद्धा चालतील. सो वन्स अगेन थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू. Thank you, sir. Thank you for joining. Thank you, with us. sir. Thank you, HOD sir, for your presidential address, and thank you, Shantanu Kulkarni sir. He is our parents coordinator from second year, third year, and final year. So we have created one parents group. The chat link is already posted in a chat box. So all parents are requested to join that group. So you can put your questions in that group anytime. We will try to resolve the questions. And I think everything is over now. Yeah. After vote of thanks, we will have one feedback One session. small interaction. So now I request Sandeep Godade sir to give the vote of thanks. Thank you, madam. Good morning, all. It is my privilege to give a vote of thanks on the behalf of Electrical Engineering Department of Sanjay Ghodawat University on this occasion. I would like to thank all the parents and students who have attended this orientation program irrespective of their busy schedule. Also, I would like to thank our trustee sir, our VC sir, Dean of School of Technology of Sanjay Ghodawat University for giving the permission to organize this orientation program. Also, I would like to thank our HOD sir, Dr. R.M. Linus sir, academic coordinator Mr. Uday Patil sir, and ISA coordinator Mrs. Menka madam for organizing this orientation program in short time of period. Last but not the least, I would like to thank all my teaching and non-teaching staff for their direct and indirect support. Now, I would like to hand over this session to Mrs. Menka madam. Thank you, one and all. Thank you, sir, for a short and sweet vote of thanks. So now I conclude that the orientation program is end here. But we will, before this, we will have a small interaction with faculties. Anyone can raise your hands and unmute yourself and ask the questions. Anyone? Then before that, feedback form also.